नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राज सभा विच राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते दी चर्चा हुण सोमवार नूं। नीट मुद्दे ते विरोधी धिर दे विरोध कारण लोक सभा दी कारवाई सोमवार 11 बजे तक मुलतवी। भारत अमरीका ते चीन तो बाद तीजा सब तो वड्डा घरेलू हवाबाजी बाजार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी दे मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोकां नाल विचार करनगे सांझे। T20 विश्व कप दे फाइनल च भारत अज दक्षिण अफ्रीका नाल भिड़ेगा। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे संबोधन ते धन्नवाद मती थी राज सभा विच कल चर्चा हुई। चर्चा लई 21 घंटे दा समा दिता गया। चर्चा दौरान नीट प्रीख्या दे मुद्दे ते विरोधी धिर दा हंगामा जारी रहा। चर्चा दी शुरुआत करदिआं भारतीय जनता पार्टी दे संसद मैंबर सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार दीआं पिछले 10 सालां दीआं प्राप्तियां दा जिक्र कीता। उन्हां कहा कि हाल ही दे विच होईआं लोक सभा चोणां विच NDA नूं दक्षिणी राज्यां च कांग्रेस पार्टी नालों वाधू वोट मिले ने। YSR कांग्रेस के संसद मैंबर गोला बाबू राव ने जम्मू कश्मीर विचों धारा 370 नूं खत्म करने लई भाजपा की अगवाई वाली सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जम्मू कश्मीर विचों धारा 370 खत्म करने के हक विच सन। कविता पाटीदार, कृष्ण लाल पवार, डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर अनिल बोडे, भाजपा की रामचंद्र जांगड़ा और होरनां ने भी चर्चा च हिस्सा लिया। साबका प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने नीट का मुद्दा उठाया ते इस संबंधी सरकार के पक्ष नूं सही ठहराया। राज सभा की कार्रवाई सोमवार सवेरे 11 बजे तक लई मुलतवी कर दी गई। सदन विच सोमवार नूं भी राष्ट्रपति के धन्नवाद मते ते चर्चा जारी रहेगी। इस तो पहला राज सभा की कार्रवाई 3 बार मुलतवी की गई। नीट मुद्दे ते विरोधी धिर दे विरोध कारण लोक सभा दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होने ते विरोधी धिर ने नीट प्रीख्या च कथित बेनीमियां का मुद्दा उठाया ते सदन विच इस उत्ते चर्चा की मांग की। कांग्रेस के संसद मैंबर मानिकम टैगोर ने इस बारे बाकी काम रोक के इस उपर चर्चा करने का नोटिस लोक सभा के सकत्तर जनरल नूं दिता सी। स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे ते विरोधी पार्टियां वालों पेश किए गए मुलतवी नोटिस नूं नामंजूर कर दिता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण ते धन्नवाद दे मते दौरान होर चर्चा की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां के मैंबर धन्नवाद के मते ते चर्चा दौरान अपने मुद्दे उठा सकते हैं। सदन च विरोधी धिर के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए है। स्पीकर ने दिन का काम काज जारी रखा पर विरोधी धिर अपनी मंग ते अड़ी रही। हंगामे दौरान सदन की कार्रवाई 1 घंटे लिए मुलतवी करनी पई। दोपहर 12 बजे सदन के मुड़ जुड़न ते कांग्रेसी मैंबरां ने इस मुद्दे नूं लैके सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मांग करदिआं नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस मुद्दे नूं देखण लई एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सदन नूं पहलां तो योजनाबंद ढंग नाल ना चलन देना संसदी लोकतंत्र लई ठीक नहीं है। रौले रप्पे के मद्देनजर स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई सोमवार सवेर तक लई मुलतवी कर दी। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों प्रति पूरी तरह नाल संवेदनशील है। संसद कॉम्पलैक्स च मीडिया नाल गलबात करदिआं सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि विरोधी धिर नूं विद्यार्थियों के मनां विच नीट नूं लैके कोई शंका पैदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरकार इस मामले ते लीपापोती न करदे होए पूरे तत्थ सामने लियाउण लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि नीट के संबंध में CBI वालों गिरफ्तारियां भी कीतियां गईयां ने। धर्मेंद्र प्रधान ने विरोधी धिर नूं सदन च चर्चा च हिस्सा लैण लई कहा। उन्होंने कहा कि परंपरा मुताबिक राष्ट्रपति के धन्नवाद मते दौरान किसी होर नोटिस नूं प्रवान नहीं किया जा सकता ते विरोधी धिर नूं धन्नवाद मते दौरान ही अपने विचार प्रकट करने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में हर जवाब देने लई तैयार है। प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया। यह सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष
धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कल नीट पेपर लीक मामले 'ਚ झारखंड ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਸਥਿਤ ओएसिस ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ एहसान हक ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ UGC ਨੈਟ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। UGC ਨੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। CSIR UGC ਨੈਟ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। NCET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ 에ਅਰਲਾਈਨ ਗਾਈਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੰਡੀਗੋ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੀਆਂ 99 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਚ 1 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1935 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ 6.3% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2024 ਚ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚ 10.2%, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 12.8%, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 7.5%, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਚ 0.5% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੇ 1999 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਨੇ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ EPS ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ EPS ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 16 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 535.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 9.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਇਨਕਲੇਵ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸਮਗਲਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਇਕਲੌਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 194 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਨੇ 161 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 149 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 525 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਬਾਡੋਸ 'ਚ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ICC ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਿੱਤ 1998 ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਨੁਸਾਰ SBS ਨਗਰ 'ਚ 57.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 5.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਚਲਾਉਂਦਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਂਝੇ। T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।